जय मां सरला जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, एस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मुझे एस्ट्रोफ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपण स्वागत करुच्ची। आज अध्याय रे आपण माने जानिबे माघ मास रे केउ केउ द्रव्य खाइबा अनुचित, केउ केउ कार्य करिबा अनुचित एवं निजर राशि अनुसार केउ केउ द्रव्य दान करिबा उचित, जहा द्वारा कि माघ मासर संपूर्ण पुण्यफल आमको मिलवा सहित जन्मजातक ग्रह मानकर कुप्रभाव दूर हो। दर्शक बंधु, बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छी, वीडियो को मझी स्किप करंतुनी, शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती त सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु। वीडियो को लाइक करिवे। आपनक मन रे टॉपिक को नै जदि किछि क्वेश्चन बा डाउट थाए मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु, पूर्व एपिसोड रे आपण मानकु जणैथिली माघ मास रे विशेष भाव में तीनोटी कार्य करने निहाती दरकार। जो तीनोटी कार्य करने द्वारा प्रभु श्रीहरि एवं माता लक्ष्मींकर अपार करुणा शुभाशीर्वाद आमको प्राप्त हो, अक्षय पुण्यफल आमको प्राप्त हो, ता सहित जन्म जन्मांतर रे करिथिबा कलमुष पाप ताहा मध्य दूर हो जिवो। जदि आपण से टॉपिक को देखि नांती, ऊपर आई लिंक रे अछि, आपण सेटू क्लिक कर देखि परिबे। दर्शक बंधु, आउ डेरी करबानी, आसंतु आरंभ करबा आज अध्याय। दर्शक बंधु, माघ मास स्नान बा माघ बुड़र अनेक महिमा रही, अनेक महत्व रही। जमिति कार्तिक मास रे स्नान महिमा रही, ठीक सेमती माघ मास स्नान बहुत महिमा रही। माघ मास रे प्रत्येक व्यक्ति प्रातः स्नान करने विधेय अटे। शास्त्र कहती उत्तमं तु सनक्षत्रम लुप्त ताराम च मध्यमम सवितु उदिते भूपम ततो हीनम प्रकृतिता। शास्त्र कहिले माघ मास स्नान करिवार प्रकृष्ट समय जेतबळे आकाश रे तारा माने थिबे, सूर्य उदय होई नथिबे, से समय स्नान उत्तम स्नान अटे एवं तार फल बहुत अधिक होई थाए। 2 नंबर कहले आकाश रे तारा माने अस्त होई जिबा परे सूर्य धीरे धीरे उदय हेबा परे जो स्नान करिबा ता होची मध्यम स्नान। एवं सूर्य पूरा आकाश रे उदय होई जाइथिबे, चतुर्दिगरे आलोक विच्छुरित हो जाइथिबो, से समय स्नान करिबा होची अधम स्नान। एणु माघ मासर स्नानर प्रकृत समय रहिछि ब्राह्म मुहूर्त, अर्थात आकाश रे तारा माने अस्त होई नथिबे, आकाश रे तारा विद्यमान थिबे, सूर्य पूर्व आकाश रे उदय होई नथिबे, सेही समय प्रकृष्ट समय माघ मास रे स्नान करिवार। दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा माघ मास रे केउ केउ कार्य निहाती करिबा दरकार। पूर्व वीडियो रे आपण मानकु कहिथिली मुख्यतः तीनोटी कार्य विषय रे आपन जणैथिली। तो आज आउ किछि कार्य उपरे आमे आलोकपात करिबा। माघ मास रे विशेष भाव रे सूर्य भगवान को पूजा करिबा, श्री हरि को पूजा करिबा, उपासना करिबा सहित तुलसी पूजन निहाती आवश्यक। माघ मास रे प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता पाठ करिबा, ता सहित प्रभुंकर मधुराष्टक पाठ करिबा उचित अटे। यह द्वारा बहुत पुण्यफल हमको प्राप्त होता है। घरे लगी रही अशांति समस्या दूर होता है। तेणु आम चेष्टा करबा प्रत्यह श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने एवं मधुराष्टक को पाठ करने। दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा राशि अनुसार ई माघ मास रे केउ केउ द्रव्य को दान करने द्वारा जन्मजातक रे थिबा ग्रह पीड़ा दूर होता है। जदि आपणकर मेष राशि होता है किंबा आपणकर बिछा राशि होता है, मेष राशि एवं बिछा राशि अधिपति ग्रह होचंती मंगल, किंबा आपणक जन्मजातक रे जदि मंगलर स्थिति खराब रहता है, ताहले ए माघ मासर प्रत्येक मंगलवार तंबा कलश रे मसूर डाली को भरी दियंतु एवं उक्त मसूर डाली भर्ती होइतिबा तंबा कलश को आपण दान करंतु। ब्राह्मण, कुलपुरोहित किंबा मंदिर पूजकों को आपण दान करंतु। या द्वारा आपणक जन्मजातक रे जदि मंगलर स्थिति खराब रहता है ताहले ताहा दूर हो जिवो। जदि आपणकर वृष राशि होता है बा तुला राशि होता है, वृष एवं तुला राशि रो अधिपति ग्रह होचंती शुक्र, किंबा जदि आपणक जन्मजातक रे शुक्रंकर स्थिति खराब थाए बा शुक्रंकर कोनोसी अशुभत्व आपणक ऊपर पडुथाए, ताहले माघ मासर प्रत्येक शुक्रवार दिन श्वेत वर्णर कपड़ा रे किछि अरुआ चाउल एवं किछि चीनी बांधी आपण दान करंतु। या द्वारा
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଖରାପ ରହିଥାଏ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ମିଥୁନ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଏ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ କିଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୋଟା ମୁଗ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବୁଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ବା ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ନିଜସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କୌଣସି ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣର କପଡ଼ାରେ ବା ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରି ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପୀଡ଼ା କମ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ତମ୍ବା କଳସରେ ଗହମ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉକ୍ତ କଳସକୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଆପଣ ଗହମ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଢାଳକୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଉଭୟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଭୋଗ ହେଉଥାଏ, ଶନିଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର କଳା କପଡ଼ାରେ କଳା ରାଶିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନିଙ୍କର ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଥାଏ, ରାହୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ସହିତ କିଛି ସୋରିଷ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରକୋପ, ରାହୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ, କେତୁଙ୍କର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାରରେ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟ ଆଣି ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଘ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ମାଘେ ଯତ୍ନେନ ସତ୍ୟଜାନ ମୂଳକମ୍ ମଦିରୋପମମ୍ ପିତୃଣାମ ଦେବତାନାମ ଚ ମୂଳକମ୍ ନୈବଦାପ୍ୟତ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମାଘ ମାସରେ କଦାପି ମଦିରା ସମାନ ମୂଳା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାଘ ମାସରେ କେବେ ବି ମୂଳା ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ମାଘ ମାସର କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ମାଘ ମାସର ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଭେଜି ବାଇଗଣ, ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପୋଟଳ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ମାଘ ମାସର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ମୂଳା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବେଲ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଲିମ୍ବ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ତାଳ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ନବମୀ ତିଥିରେ ଲାଉ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ଦଶମୀ ତିଥିରେ କଳମ ଶାଗ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୋଇ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ବାଇଗଣ, ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବିରିରେ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ।
ଏଥିସହିତ ମାଘ ମାସରେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ମିଛ କଥା କହିବା, ପରର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅନ୍ୟର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ଆଣିବା, କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମାଘ ମାସରେ ଆମେ ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ମାସର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।